ہمارے ساتھ سلمان صفدر صاحب، آج آپ نے ایک ایسا کیس لڑا اور جیتا اور سرخرو ہوئے، کیا کہیں گے؟ آج خان صاحب کو جو ہے آپ نے بری کروا دیا۔ آج خوشی کا دن ہے، بہت محنت ہوئی، 3-3.5 مہینے میں پوری لیگل ٹیم نے کی، سب لوگوں کو بہت مبارک، سب نے کامیابی، سب کی کامیابی ہے، بینچ کے شکر گزار ہیں، بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی اور اینڈ میں ہمیں وہ ملا جس کے ہم حقدار تھے، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب عزت سے بری ہوئے اس کیس میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بری کر دیا گیا ہے، یہ کیس تھا بڑا پیچیدہ قسم کا کیس، ہم کہتے شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، پیچیدہ نہیں تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، پیچیدہ بالکل نہیں تھا، یہ رانا ثناء اللہ نے کیا تھا۔ اگر آپ اس کیس کو دیکھیں تو جس جج نے یہ ٹرائل چلایا ہے اس کو بھی، اس کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے اور رانا ثناء اللہ پہ بھی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ میم، تھینک یو۔ آج خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، سائفر کیس لگا ہوا تھا، سارے ملک کی نظریں بلکہ دنیا کی نظریں جو ہے اس کیس کے اوپر لگی ہوئی تھی، آج خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، کتنی جو ہے آپ کی ایکسائٹمنٹ ہے، کیا کہیں گے سر؟ الحمدللہ آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ آج سائفر کے کیس میں چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد عدلیہ کا وقار بحال ہوگا، عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہوگا، اور سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے جو خودداری کے لیے سٹینڈ لیا تھا، جو باہر کی دنیا سے ہمیں ماضی میں ڈکٹیشنیں ملا کرتی تھی، ہمیشہ ہم نے ان کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ جی دیکھیں، اگر آپ 9/11 کے بعد دیکھ لیں، ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ہماری جو پالیسی چینج کی گئی، اس کی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارے پولیس والے شہید ہوئے، ہمارے سویلین شہید ہوئے، ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک آگ کی ہولی کھیلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بیرونی دنیا سے ڈکٹیشن لی، لیکن عمران خان واحد لیڈر تھا جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، امریکہ سے ڈکٹیشن سے انکار کیا اور اپنی قوم اور ملک کے مفاد کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا۔ اور بنیادی طور پہ یہ سائفر کا جو کیس تھا، یا جو سائفر آیا تھا، اس کے خلاف عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا، آج الحمدللہ پوری قوم کے سامنے عمران خان سرخرو ہو گیا۔ سر کیسے سیلیبریٹ کریں گے؟ کیا جی دیکھیں، جی ابھی اور بھی جعلی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ ایک عدت کا کیس ہے، 180 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے سپریم کورٹ کا، اور اس کے علاوہ اور بھی 9 مئی کے حوالے سے بھی ان کے اوپر کیسز ہیں۔ ابھی ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، ہم ایسی کوئی سیلیبریشن نہیں کریں گے، لیکن آج اس کیس کے حوالے سے پوری قوم جو ہے ان کو آج وہ بڑے خوش ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ ہماری عدلیہ سے یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جتنے بھی فیک کیسز ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ اڑے گا، اور عمران خان انشاءاللہ چٹان بن کے انشاءاللہ باہر آئے گا، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کا وہ پاکستانی قوم شاندار استقبال کرے گی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ تھینک یو سر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نادیہ، کیا کہیں گی؟ آج کیا ایکسائٹمنٹ ہے اور کتنا خوش ہیں آپ اور خان صاحب کو بری کر دیا ہے؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اور میں عمران خان کی طرف سے، اپنی طرف سے، پورے PTI کی طرف سے پورے پاکستان کو اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کو بہت 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 مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ بڑی ایموشنل ہو رہی ہیں، ہر جگہ پہ آپ ہمیشہ ایموشنل ہو جاتی تھی، آج یہ جو آپ اتنی زیادہ خوش ہیں، ایکسائٹیڈ ہیں بہت زیادہ، آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی چہرے پہ ہنسی ہے، کتنی خوش ہیں، کیسے سیلیبریٹ کریں گے؟ کیونکہ سائفر وہ ہے، سائفر کو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے عمران خان کی جیت سے، بین الاقوامی اور پاکستانیوں میں، پاکستان میں عمران خان اس سائفر میں جیت گئے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ خالد صاحب کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے، خان صاحب کو بھی بری کر دیا گیا ہے، ایک کروشل قسم کا کیس تھا، پیچیدہ کیس تھا، غداری کا مقدمہ تھا، سر کیا کہیں گے؟ آج کتنے خوش ہیں اور کیسے سیلیبریٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا کرم کیا، اس کے بعد اپنی پوری لیگل ٹیم کا، تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا، MNAs MPA سینیٹر صاحبان جو 3 مہینے کی اس طویل ٹرائل کے اندر یہاں پر آتے رہے ہیں، عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو سپورٹ کرتے رہے، ان کے لیے دعائیں دیتے رہے ہیں۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔
किया और इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत तरीके से इस केस में बरी किया और साबित किया, ये साबित हुआ ये कि इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ और अपने मनसब के साथ हक किया था, सच किया था, वफा की था। सर बताइएगा, शाह महमूद साहब जो हैं उनके ऊपर और कोई केस नहीं है, तो ये साइफर केस था, उनकी आप जमानत को कब तक देख रहे हैं? जो है शाह साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? साइफर केस में तो जमानत की जरूरत नहीं है ना, साइफर केस साइफर हो गया सर। जहाँ तक रह गए 8-9 मई वाले केसेस के 8 जो केस हैं उसके अंदर उनकी बुध तक जो है फिजिकल रिमांड है और इंशाल्लाह बुध के बाद हम उसमें पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शाह महमूद कुरैशी साहब ईद अपने घर जाकर मुल्तान करेंगे। थैंक यू सर। मेहनत से आप वकला की, लीगल टीम की, सर आज शाह महमूद साहब और खान साहब बरी हो गए हैं, कितने खुश हैं और क्या कहेंगे कि कब तक उनकी रिहाई मुतवक्किल है? देखिए खुश तो बहुत हैं, ज़ाहिर है अभी तो इमोशन से भरे हुए हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, इज़्ज़त हुई मिली है, हमें भी इज़्ज़त मिली है, लेकिन सबसे बढ़कर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को मिली है कि उनके ऊपर जो नाहक किस्म के इल्ज़ामात थे जिसकी वजह से वो दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सके, वो सब फजूल थे। अब उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह खान साहब के जो बाकी केसेस हैं वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर और कोई सज़ा नहीं है, तो इस वक्त वो सज़ा याफ्ता किसी केस में नहीं है, वो इस वक्त जेल में है। 9 मई के चंद मुकदमात की वजह से 5 तारीख तक रिमांड है, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा और शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर होंगे। सर ये भी बताइएगा कि इद्दत केस का जो मामला था वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया एक और जगह पे, अभी चलें क्या हो जाएगा, कितनी देर चलेगा, वो सबके सामने है, इंशाल्लाह चंद महीनों में ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। टीम को बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, मैं सब अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ में दे प्लेस किया ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस और हमने उनको आज सुरखरू कराया और वो आज खुश नजर। सर आपका सेलिब्रेशन स्टाइल क्या है? जब आप बड़ा केस जीतते हैं तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? मैं सिर्फ इस पे बैरिस्टर सलमान साहब की बात पे सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर और कोई कन्विक्शन नहीं है, उनकी सिर्फ ये कन्विक्शन थी, तो वो तो इस वक्त एक किस्म के आज़ाद शहरी हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनके ऊपर इस वक्त कोई सज़ा नहीं है। जहाँ तक बात है उनके ऊपर जो मुकदमात में रिमांड लिया गया है वो 5 जून तक है। हमें उम्मीद है कि उनकी सब मामलात में जिनमें बेल नहीं भी हुई थी, कोई नए भी केस बनाए गए हैं तो जल्द उनमें भी बेल हो जाएगी और शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर होंगे। बाकी आपने पूछा कि सलमान सफदर साहब सेलिब्रेट कैसे करेंगे, हम अगले केस की तैयारी सर आप थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि आप बड़े वकील हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आपका वे ऑफ सेलिब्रेशन क्या हो सकता है बड़े केस जीतने के बाद? कुछ नहीं, बस अपनी फैमिली के साथ ही बैठते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इतनी मुश्किल कंडीशंस में बहुत मुश्किल से ये रिलीफ मिली है। सर ये आसान रिलीफ नहीं थी, ये 3 महीने की सर्दी गर्मी दिन रात बड़ा कुछ देखा है, बट फाइनली सुरखरू हुए। सो ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि आपने एक बड़ा केस जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं दोबारा कहता हूँ, एक बदनुमा दाग था ये प्रोसिक्यूशन शुरू होना, ये प्रोसिक्यूशन कंप्लीट होना, इसमें सज़ाएं होना और एक प्राइम मिनिस्टर की और एक फॉरेन मिनिस्टर को सज़ाएं होना, ये एक बदनुमा दाग था। आज हाई कोर्ट ने उसको बहुत अच्छे से वॉश कर दिया। उनकी रिहाई के लिए जो इद्दत का केस है उस बारे में भी बताइए, इद्दत के केस के बारे में भी। एक्सपेक्टेड यही कि अगर इद्दत केस में रिलीफ मिलता है तो फिर कुछ किसी जो केस बना रही है उसमें गिरफ्तारी, देखिए वो रोकने के लिए क्या करेंगे, वो नए केसेस के लिए मेरा ख्याल है कि जल्द अज जल्द पिछले केस में वो जिस तरह छोड़ के चले गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगले केस में हम भी इसी तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि एक ही दिन में अपील हो और दलाइल सुने जाएं और फौरी तौर पे देखिए ख़वातीन के लिए तो हमेशा से स्पेशल कंसेशंस रही हैं, हमेशा उनकी पहली हेयरिंग पर ही छोटे छोटे जुर्मों में बेल हो जाती है, तो ये अब बिगर रिलीफ्स का सीज़न शुरू हो चुका है। आई होप बैक टू बैक आपको बहुत अच्छे हम रिजल्ट्स इंशाल्लाह। आपको नया केस नजर नहीं आ रहा सर? चले केस को भी पुराना को ऊपर चलो यार, कुछ समझ नहीं आ रही। Congratulations, sir.